जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजना यशोदानंदन व्रज जनरंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा जय श्री श्री राधा माधव की जय श्री श्री राधा गोविंद देव की जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय जगोद गुरु शिल प्रभुपाद की जय पतित पावन शिल गुरुदेव की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय समवेत भक्त वृंद की निताई गौर प्रेमानंदे ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकदा मह्यं ददाति पदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगोत्पते गोपीशा गोपिका कांत राधा कांतो नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णो प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नम्न गौरीतिशे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्दं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो
वासुदेवाय आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदीपो च विसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविन्द स्वामिनीति नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री प्रभुपाद, जय आचार्य वृंद, जय वैष्णव वृंद, जय श्री श्री गौर निताई, श्री श्री राधा गोविंद देव, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 50 अध्याय। ये अध्यायर नामकरण कर श्रीकृष्ण द्वारकापुरी प्रतिष्ठा कले। ये अध्याय आज आम पाठ करवा 10 नंबर श्लोक बोर्डे लेखाई। काली आम 9 नंबर श्लोक पाठ करूँ, आज 10 नंबर श्लोक। समस्त बोर्ड और क्यों अनंतु मो पर शुणी पुनरावृत्ति करवा। अन्नपि धर्म रक्षा वै देह संभ्रियते मया वीरामय पधर्मस्य काले प्रभवत क्वचित् अन्नपि धर्म रक्षायै देह संभ्रियते मया वीरामय धर्मस्य काले प्रभवत क्वचित् अन्नयोपि धर्म रक्षायै देह संभ्रियते मया वीरामय धर्मस्य काले प्रभवत क्वचित्। शब्दानुवाद। अन्न अन्न अपि मध्य धर्म धर्मर रक्षा रक्षा निमित्त देह देह संभ्रियते धारणा करा जाए। धारणा करा जाए ना धारण करा जाए। हाँ लेखा भूल है धारण हम। हाँ कौन ओडिया लोग किसी कही पार ना हाँ धारणा ना धारण धारण लेखा भूल है तार धारण करा जाए। हाँ मया मो द्वारा विरामाय निवृत्त करवा निमित्त ओपि मध्य अधर्मस्य अधर्मर काले समय अनुसार ए टाइमिंग पर बहुत गुरुत्वपूर्ण आरोप करा जाए। हाँ समय अनुसार। हाँ प्रभवत प्रकट हो उठे क्वचित् सेते बेले अनुवाद समस्त मो पर शुणी पुनरावृत्ति करें। जेते बेले कौन समय रे अधर्मर विस्तार लाभ करे सेते बेले ताकू निवारण करिया पाई एवं धर्म रक्षा निमित्त मु अन्यान्य शरीर मध्य धारण करि थाए। दुर्भाग्यर विषय कौन? दुर्भाग्यर विषयटा कौन? हाँ यार पर कौन तात्पर्य दिया जाए नहीं। आओ शुणिक उत्तर दब ना संगे संगे। हाँ आम गत काली
ନଅ ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଆଲୋଚନା କରି ସେଥିରେ ବି କୌଣସି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା। ସେଥିରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ କୃଷ୍ଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଆଇ ଡୁ। ଆମେ ସେ କଥା ନେଇ ଗତକାଲି ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛୁ। ହଁ, ସେଥିରେ ଆମେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଏ ପଏଣ୍ଟ ଉତ୍ଥାପନ କରିଥିଲୁ ଯେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେ ଜରାସନ୍ଧଙ୍କୁ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ସର୍ଭିସ ଏଥିରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଇଥିଲେ। ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ସର୍ଭିସ କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ହଁ, ସେ ଯେତେ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ନେଇ ଆସିବେ ଏଠାକୁ, ହୋମ୍ କହିଲେ ଏଟାର ମଥୁରାକୁ, ହଁ, ସେ ଯେତେ ନେଇ ଆସିବେ କୃଷ୍ଣ ବଲରାମ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କତଲ କରିବେ ଆଉ ଛାଡ଼ିଦେବେ କାହାକୁ? ଜରାସନ୍ଧ। ହଁ, ତା ଭିତରେ ଫଲ୍ସ ଇଗୋ, ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ବଲରାମଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବି, ଏ ମଥୁରାବାସୀମାନଙ୍କୁ ନାଶ କରିବି, ଏ ଫଲ୍ସ ଇଗୋ ହୋଇଗଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର। ହଁ, ପଏଣ୍ଟ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ହଁ ହଁ, ତେଣୁ ସେଇ ଇଗୋ ବଶତଃ ପୁଣି ସେ ଯିବ, ପୁଣି ଏ ଦୁଷ୍କୃତିମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ନେଇ ଆସେ। କାହିଁକିନା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଯେତେ ରାଜା ଥିଲେ 20,800 ରାଜା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ବନ୍ଦୀ ବନାଇଥିଲେ। କିଏ? ଜରାସନ୍ଧ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ରାଟ ହେବା ପାଇଁ। ତ ଗୋଟେ ଦିନରେ ସେ ରୁଦ୍ର ଯଜ୍ଞ କରିବେ, ରାଜାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଲି ଦେବେ। ହଁ, କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସେଇ ରାଜାଙ୍କର ଅଧୀନସ୍ଥ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରଜାମାନେ ଏ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ଭଗବାନକୁ ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତେ ଜୀବମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ହୋଇଗଲା, ଅଧର୍ମ ଚରମ ଶିଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେଥିଲାଗି ଭଗବାନ ଏଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ଧରାଧାମକୁ। ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ କେତେବେଳେ ଆସିବ? 100 ଥର ଡାଏଲ ହେଲା ପରେ, ଗୋଟେ ଦୁଇଥର ଡାଏଲରେ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ଆସିବନି। ଆସିବ କି? ହଁ, 100 ଥର ଡାଏଲ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଚରମ ଯୁଦ୍ଧ 100% ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ତବେ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ। ହଁ, ଏ ସାମାନ୍ୟ ଅଧର୍ମ ଏଥିରେ ସେ ଭଗବାନ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ନାହିଁ। ଅଧର୍ମ ଚରମ ଶିଖରେ ଯେତେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଏ ଧରାଧାମ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ହଁ, ଚରମ ଶିଖର କ'ଣ? ଏ ଜରାସନ୍ଧ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ବିଜେତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସେ 20,800 ରାଜନ୍ୟ ବର୍ଗମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲେ। ସେ ରାଜାମାନଙ୍କ ଅନୁଗତ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରଜାମାନେ ଥିଲେ ଏ ଜରାସନ୍ଧଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଭଗବତ ବିମୁଖ ହୋଇ ଜୀବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ହୋଇଗଲା, ଅଧର୍ମ ଚରମ ଶିଖର ଉଠିଗଲା। ଆଉ କଂସ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଜାତ ହୋଇଥିଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସଦ୍ୟଜାତ ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ସେ ପଥର ପକାଇ ଦେଇ ମାରିଦେଉଥିଲେ। କିପରି ଅଧର୍ମ! ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଏଇପରି ଗୋଟେ ନୁହେଁ, ଦୁଇଟା ନୁହେଁ, ତିନିଟା ନୁହେଁ, ଚାରିଟା ନୁହେଁ, ପାଞ୍ଚଟା ନୁହେଁ, 6 ପୁତ୍ର। ହଁ, 6 ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେ ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ। আর এ সেমিতি এ প্রচেষ্টা করেছিল কেন? এ আইটেম নেইলে কিଏ? জরাসন্ধ। ଏ 20,800 ରାଜନ୍ୟ ବର୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ବିନାଶ করে বলি দেবে। ତେଣୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆର୍ଥରେ ପଡ଼ି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଭଗବାନ କେତେବେଳେ ଆସିବେ? ସମସ୍ତେ ଏଇପରି ବିପଦେ ପଡ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବେ। ଯେମିତି ଦ୍ରୌପଦୀ ଆର୍ଥରେ କୁରୁ ସଭାରେ যেଠାରେ 20 ଲକ୍ଷ ରାଜନ୍ୟ ବର୍ଗ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି, ହଁ, ସେଇଠାରେ ସେଇପରି ଏକ ସଭାରେ ଭାରତର ମହାରାଣୀ, ୟା ପୂର୍ବରୁ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ ହେଇସାରିଥିଲା ନା କ'ଣ? ହଁ, ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ କରିଦେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥରେ। ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇବ ନା, ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡ ଏମିତି ସିଧା କରି ରାଖିଲେ କେମିତି ହେବ? କଥା ବୁଝୁଛ ନା କି ବୁଝିବା କେମିତି? ହଁ, ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞରେ
ତ ସେଠାରେ ଦ୍ରୌପଦୀ କେଶ ସଂସ୍କାର ହେଇଥିଲା ରାଜ ରାଣୀ ରୂପେ। ହଁ, ସମଗ୍ର ଭାରତର ମହାରାଣୀ। ସେହିପରି ଏକ ମହାରାଣୀଙ୍କୁ ଏହିପରି ଲାଞ୍ଛନା କରାଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କ କେଶ ଆକର୍ଷଣ କରି କିଏ ଦୁଶାସନ, ହଁ, କେଶ ପକଡ଼ିକରି ଏହିପରି ଘଷଡ଼ି ଘଷଡ଼ି ଆଣି ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ କରେ, ତାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ। ଏ ଭାରତର ମହାରାଣୀ, ହଁ, ୟା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଏମିତି ହେଇଥିଲା? ହଁ, ଏ ପ୍ରଥମ ଥର କିପରି ଅଧର୍ମ ପ୍ରବଳ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ହଁ, এই ଅଧର୍ମ ଯେତେ ପିକ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ମାନେ ଚରମ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେତେବେଳେ এই ଭଗବାନ ଏ ଧରାଧାମ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ, ସହଜରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ନାହିଁ। ସେଇ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ବିଭସ୍ତ୍ର କରିବା ପାଇଁ କଥା ଉଠାଇଲେ। କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ୟାକୁ ବିଭସ୍ତ କରି। କାହିଁକି? ଇଏ ଏକ ବେଶ୍ୟା, ସେ ବେଶ୍ୟା କହିଦେଲେ। କାହିଁକି? ଇଏର ପାଞ୍ଚ ପତି। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଲାଞ୍ଛନା କରାଯାଉଛି, କିପରି ଅପମାନ କରାଯାଉଛି। ହଁ, ଏକ ମହାସତୀ ନାରୀକୁ ଏହିପରି ଅପମାନ, ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ମହାନ ଭକ୍ତ, ହଁ, ଏହିପରି ଲାଞ୍ଛନା ଯେତେ କରାଯାଉଛି, ଏହିପରି କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଦୁଶାସନ ବସ୍ତ୍ର ଖେଞ୍ଚୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଏ ସହାୟତା ମାଗିଲେ। ପ୍ରଥମ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, ମହାରାଜ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, କେହି ତାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। କଲେ କି? ହଁ, ଶେଷ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କର କଥା ମନେ ଆସିଗଲା। ହଁ, ଗୁରୁ କହିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କାହାଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଶରଣକୁ ଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ। ହଁ, ଗୁରୁ କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ? ଯେତେବେଳେ ତୁମର କେହି ରକ୍ଷା କରିବା ନଥିବ, ତୁମର ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା କେହି ନଥିବ, ତୁମେ ସେତେବେଳେ କାହା ଶରଣକୁ ଯିବ? ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଶରଣକୁ ଯିବ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡ ନତ କରି ନେଲେ। ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଅଜୟ ବି ସେଟାର ଧନୁର୍ବାଣ ନେଇ ଯେ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଏ 20 ଲୋକ ରାଜନବ କୁଆଡ଼େ ଉଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ହଁ କି ନା? ହଁ, ସେହିପରି ଅତି ମହାରଥୀ, କୌଣସି ସାଧାରଣ ରଥୀ ନୁହେଁ, ଅତି ମହାରଥୀ। ହଁ, ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ହାତରେ ଅସ୍ତ୍ର ଥିବ କେହି ତାହାକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବନି। ପାରିବେ କି? ତଥାପି ସେ ମୁଣ୍ଡ ନତ। କାହିଁକି? ମୁଣ୍ଡ କାହିଁକି ନତ କରିନେଲା? ହଁ, ହଁ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏକ ବିଷୟୀ ଲୋକ। ବିଷୟୀର ଅନ୍ନ ଖାଇଲେ ମଲିନ হয় ମନ, ମଲିନ ମନରେ ନୁହେଁ କୃଷ୍ଣର ସ୍ମରଣ। ହଁ, ସେଟା ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ହଁ, ତେଣୁ ଭକ୍ତ ହୋଇ ବହୁତ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କଲେକ୍ସନ କରି ଆଣି ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ନ ଲାଗେ, ନିଜେ ଉଦାପୂର୍ତ୍ତି କରିବ, ନିଜେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଲାଗେ, ସେଇ ବିଷୟ ବିଷାନଲ ଦିବାନିଶି ହୃଦୟ ଜଲେ। ଦିବାନିଶି ହୃଦୟ ଜଲେ। বিষয় বিষা নলে দিবানিশি হৃদয়, হ্যাঁ, হ্যাঁ, জ্বলিব, বিনাশ হয়ে যাব, ভক্তি রাজ্যের চ্যুত হয়ে যাব। নিয়ে সাবধান। কারণ বিষয়ী লোক কেউ প্রকারে অর্থ উপার্জন করতে ঠিকানা নাই। পাপার্জনের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন তাহাকে দেউছি। আমি যদি তাহাকে যদি ভগবানকে সেবা যদি না লাগে, নিজের ইন্দ্রিয়তে লাগে, সেই বিষয় বিষা নলে সে ভক্তি রাজ্যের বিচ্যুত হয়ে যায়। এত বড় প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেওয়া যাচ্ছে। পিতামহ ভীষ্ম, অজয় বীর, গুরু দ্রোণাচার্য, এইপরি এতে সব বড় বড় বীর, মহাজন। পিতামহ ভীষ্ম মহাজন, ভগবানকে সম্বন্ধে জানନ୍ତି। তথাপি দ্রৌপদী বিপদে পড়ি যেତେବେଳେ এইপରି କାତର ଭର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅନ୍ନ ଖାଇବା ଯେ ଏତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନତ ହେଇଗଲା। ହଁ, ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, ତାର ମୁଣ୍ଡ ନତ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ତ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହର ଅନ୍ଧ। ହଁ, ହଁ କି ନା? ହଁ, ସେଇପରି କାହାରି ପାଖେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ହେ ଯଦୁପତି, ହେ ଯାଦବ, ମୋର ଲାଜ ରକ୍ଷା କର। ଆଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ଦ୍ୱାରକାରେ। ହଁ, ଇଏ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଥୁରା ଲୀଳା କଥା କୁହାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିବାହ ହେଇନାହିଁ। ହେଇଥିଲା କି? ହଁ, ମଥୁରାର ବିବାହ ହେଇନଥିଲା। ହଁ, ପ୍ଲାନ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ପରେ ଆସିବ, ସେ ପ୍ଲାନ୍ ନେବେ। ହଁ, ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ କେଉଁଥିଲା କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ମଥୁରାବାସୀମାନଙ୍କର ଉପରେ ବହୁତ ଉପଦ୍ରବ ଆରମ୍ଭ ହେଲାନି। 17 ଥର ମୁଁ କ୍ଷମା କରିଦେଲି। କାହାକୁ? ଜରାସନ୍ଧକୁ।
ପୁଣି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ସହାୟତା ନେଇ ଆସିବ, କାଳ ଯବନ, ଯାହାଙ୍କର ଅଧୀନ 3 କୋଟି ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସୈନିକ ଯବନ। ହଁ, 2 ଶକ୍ତି, ୟାର 23 ଅକ୍ଷଣୀ ଆଉ ତାଙ୍କର କେତେ 3 କୋଟି। ହଁ, କାଳ ଯବନ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେତେବେଳେ ଇଏ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ହଁ, ଏ ସ୍ଥାନ ତ୍ୟାଗ କରି ସ୍ଥାନାନ୍ତରେ ଯିବାକୁ ହେବ। ତାପରେ ସେ ପ୍ଲାନ୍ ନେବେ, ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ଇଏ ଦ୍ୱାରକାପୁରୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରି ଯୋଗ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ ଏ ମଥୁରାବାସୀ ରାତ୍ରି ଯେଉଁମାନେ ଶୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେଠାରେ ସବୁ ପୋଷ୍ଟିଂ କରିଦେଲେ। କେଉଁଠାରେ? ଦ୍ୱାରକାରେ ସେଇପରି ସବୁ ଘର, ସବୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଘର। ସେ ତା ଭିତରେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ରାତ୍ରି ଯେତେ ଉଠିଲା, ସକାଳେ ଉଠି ଦେଖିଲେ ସବୁ ଘର ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଥିଲା ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ ଏସବୁ ତିଆରି, ସେ ସବୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଘର ହେଇଯାଇଛି। ହଁ, ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ। ହଁ, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ର। ଭଗବାନ ଏମିତି ସବୁ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ କରିବେ, ଏସବୁ ଭୂଇଁଫଳ ଭଗବାନ ଏସବୁ କିଛି କରେଇ ଦେଖାଇ ପାରିବନି। ପାରିବେ କି? ହଁ, ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କଲେ? ଧନୁଷ ତୀର୍ଥରୁ ଲଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 100 କିଲୋମିଟର, 100 ଯୋଜନ, 100 ଯୋଜନ ମାନେ 1200 କିଲୋମିଟର ଏହିପରି ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଟାଙ୍ଗ ରୋଡ଼ ବନେଇଦେଲେ। ହଁ, ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ହେଉଛି ପଥର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ, 120 କିଲୋମିଟର ଚଉଡ଼ା, ହଁ, 1200 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା। କୌଣସି ନକଲି ଭଗବାନ ଏହିପରି କାମ କରି ଦେଖାଇ ପାରିବ କି? ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ଦେଖାଇଛନ୍ତି? କ'ଣ? ଚୁପ୍। ହଁ, ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ମୃତ ପୁତ୍ର ଯମରାଜଙ୍କ ଦରବାର ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣି ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଦେଲେ। ହଁ, କଂସକୁ ବଧ କରିସାରିଲା ପରେ ତାହାକୁ କେଉଁଠାକୁ ପଠାনো ଯାଇଥିଲେ? କୃଷ୍ଣବଲ୍ଲଭଙ୍କୁ ସାନ୍ଦୀପନୀ ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା। 64 ଦିନର ସବୁ ପାଠ ସମାପ୍ତ। ତାପରେ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ନା। ହଁ, ଏଇ ଜରାସନ୍ଧ। ତ ଏହିପରି ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ। ଯମରାଜଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଯାଇ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ମୃତ ପୁତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣି ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲେ। ଆଜିକାଲି ସେ ନକଲି ଭଗବାନ ଯମରାଜଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଯଦି ଯିବ ସେଇଟାରେ ଜମା ହେଇ ରହିବ ଚିରକାଳ ପାଇଁ, ଆଉ ସେଇଠାରୁ ବାହାରିବାର ନାହିଁ। ଅଛି କି? ହଁ, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ଏହା ହେଉଛି ମୂଳ ସୂତ୍ର। ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। ହଁ, ସେ ପଥର ଆମେ ସବୁ ଦେଖୁଛୁ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଟା ଦେଖି ପାଣିରେ ରଖାଯାଇଛି, ଭାସୁଛି। ଆମେ ଯଦି ଟେକୁଛୁ ଟେକି ପାରୁନୁ। ପଥର କେତେ ଓଜନଦା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଅଚିନ୍ତନୀୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ ସେ ପଥର ପାଣିରେ ଭାସୁଛି। ଆମେ ଟେକିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଉଠାଇ ପାରିଲୁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ? ହଁ, ହଁ, ଯେଉଁମାନେ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ ମନ୍ଦିର ସବୁ ରଖାଯାଇଛି। ଏହିପରି ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, ଇଚ୍ଛାମୟ ପୁରୁଷ। ସେଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସ୍ଥାନ ତ୍ୟାଗ କରି କେଉଁଠାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ନୂତନ ସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରକା। କାହିଁକି? ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରକା ଲୀଳା ରହିଛି। ଇଏ ତ ବୃନ୍ଦାବନ ଲୀଳା ସରିଯାଇଛି। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଥୁରା ଲୀଳା ସରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାନି। 17 ଥର, ଇଏ 17 ବର୍ଷ କଟିଗଲା। 18 ଥର ସେ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠିରୁ ଛାଡ଼ି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ ଦ୍ୱାରକା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଥୁରା ଲୀଳା ସରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାପରେ କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍? ଦ୍ୱାରକା। ସେଠାରେ ଯାଇ କ'ଣ କରିବେ? ଇଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବାହ ହେଇନଥିଲା। ହଁ, ହେଇଥିଲା କି? ହଁ, ତୁମେ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛ, ଇଏ କରିଛ, ପାଠ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ଡିଗ୍ରୀ ନେଇଯାଇଛ, ଜବ୍ ମିଳିଯାଇଛି, ତାପରେ ତୁମେ କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ କରିବ? ହଁ, ହଁ, ଠିକ୍। ହଁ, ଏମିତି ଗୃହ ସୁଖ ମାତିବ।
ତ ଭଗବାନ ଠିକ ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଭଗବାନ ହେଲେ କ'ଣ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପ୍ଲାନ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱାରକା ଲୀଳା ରଚନା କରିବେ। ଆଉ ଦ୍ୱାରକା ଲୀଳାର କରିବା ସମୟରେ ସେଇଠୁ ସେ ଆସିବେ କେଉଁଟାକୁ, ହସ୍ତିନାପୁରକୁ, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଲୀଳା। ହଁ, ଏଇପରି ଲୀଳା ସମାପ୍ତ କରି ତାପରେ ସେ ଯିବେ ନିଜ ଧାମକୁ ଫେରି, ପୃଥିବୀ ଭାର ଅପହରଣ କରି। ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍। ଆମେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ କହିଥିଲୁ କ'ଣ, ଯେ ସେ ଉଦ୍ଧବକୁ କହୁଛନ୍ତି ମଥୁରାରେ, ହଁ, ହ୍ୱାଟ୍ ଆଇ ଡୁ। ହଁ, ସେ କଥା ନାହିଁ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ତା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ କୁହାଗଲା। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ହ୍ୱେନ୍ ଆଇ ଡୁ, ସେତେବେଳେ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, 10 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ, ଭଲ ଭାବେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ଅନୁବାଦ ପଢ଼ୁଛି, ଶ୍ଲୋକ ତ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଶ୍ରବଣ କର। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସମୟରେ ଅଧର୍ମ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରେ, এই ଅଧର୍ମ ବିସ୍ତାର ମାନେ କ'ଣ, ଚରମ ଶିଖରେ ଯେତେ ପହଞ୍ଚିବ। এই କଂସ ଯେମିତି ଦେବଙ୍କୁ 6 ପୁତ୍ରକୁ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ସଂହାର କଲେ, ଏଇପରି ମାନେ ଜରା, ଶିଶୁପାଳ, ଦନ୍ତବକ୍ର, କାଳଯବନ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱର ହିସାବରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲା। ହଁ, ଈଶ୍ୱରକୁ ଅବଜ୍ଞା କରି ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱର, ଯେମିତି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ, ମୋ ରାଜ୍ୟରେ କାହାରି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କେବଳ ଈଶ୍ୱର ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ କି। ଆରେ ଜୟ ଈଶ୍ୱର ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ। ଆଉ ତା ଭୟରେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଘରେ ଘରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଏଇ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖି ସବୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଏମିତି ନାରଦ ମୁନି ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲେ, ସେ ବି ତାଙ୍କୁ ଜୟଗାନ କରୁଥିଲେ। ହଁ, ଜୟ ମହାରାଜ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ କି, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ହଉଥିଲେ। ହଁ, ତ ନାରଦ ମୁନି ସେ ଖରାପ କାମ କରିନାହାନ୍ତି, ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାର୍ଷଦ, ଜୟ ବିଜୟ। ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଏ ଜୟଧ୍ୱନି ଦେଉଥିଲା ବାୟ ଭାବରେ। ହଁ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖି ଅଧର୍ମ ଚରମ ଶିଖର ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ତ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଇଏ ନିୟମ, ଏ ଜଗତକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଏହାକୁ ଧର୍ମ କୁହାଯାଉଛି। ବଦ୍ଧ ଜୀବ ଏହି ଧର୍ମ ଅନୁଶୀଳନ କରି ବଦ୍ଧ ଦଶାରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଯିବ। ଏହା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ପନ୍ଥା। ଏ ଜଗତ କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଭଗବାନ। ନିୟମ ଦେଲେ କିଏ, ସେଇ ଭଗବାନ। ଏହାକୁ ଧର୍ମ କୁହାଯାଉଛି। ସେଇ ଧର୍ମ ଅନୁଶୀଳନ କରି ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କରିବେ, ବଦ୍ଧ ଦଶାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଯିବେ। ଅସୁରମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଭଗବତ ବିଦ୍ୱେଷୀ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଲଙ୍ଘନ କରି ନିଜର ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି, ଯେମିତି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ, ମୁଁ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର। ଏ ଶିଶୁପାଳ, ଏ ଦନ୍ତବକ୍ର, ଏ କାଳଯବନ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱର ମାନୁଥିଲା। আর ইয়ে জরাসন্ধ যে 20,800 রাজন্য বর্গ সব বন্দী করে রাখিলে, তার মানে সেমানকে যেতে সব প্রজা মানে ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ହିଁ କାହାର ଆଜ୍ଞାବାହୀ ହେଲେ, ହଁ, ଜରାସନ୍ଧଙ୍କ ଆଜ୍ଞାବାହୀ ହେଲେ। ଜରାସନ୍ଧଙ୍କ ଭୟରେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତେ ନାସ୍ତିକ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଝିଅମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ସାଧୁମାନଙ୍କର ପ୍ରତି, ମୁନିଋଷିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉପଦ୍ରବ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଅସୁରମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାମ ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେ ମୁନି ଋଷିମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ମାନେ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରନ୍ତି। ହଁ, ଆଉ ଯଜ୍ଞର ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ, ଘିଅ। ଘିଅ କେଉଁଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି, ଗାଭୀରୁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି ଗାଭୀ, ଅସୁରମାନଙ୍କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜ ଯେମିତି ଚାଲିଛି, ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କାରଖାନା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଏକା ସାଥିରେ ହଜାର ହଜାର ଗାଭୀମାନଙ୍କୁ ଇଏ କରାଯାଉଛି, କଟାଯାଉଛି, ହଣାଯାଉଛି। ମାଂସ ଚାରିଆ ସପ୍ଲାଇ ଦେଇ, ସେ ରାକ୍ଷସ, ସେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର, ହଁ, ଅନୁଚର ସମସ୍ତେ। କିପରି ଗୋହତ୍ୟା ଚାଲିଛି। ଏଇ ଗୋହତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଯେତେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି, କାହିଁକି ନା କେବଳ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପିତ ହେଇପାରିବ ନା, କେବଳ ଅଶାନ୍ତି।
ବଢ଼ିବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁପାଦ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଯେତେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କର ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ କେବଳ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରି ପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋମାତା ରକ୍ତ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ିଥିବ। ଏ ହେଉଛି କେତେ ବଡ଼ ଅଧର୍ମ। ଏଇ ଅଧର୍ମ, ସେଇ ଗାଭୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ। ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଗାଭୀ ଚରାଉଥିଲେ, ଏ ଜଗତକୁ ଆଜି କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଧେନୁ ଚରାଉଥିଲେ ସଖାମାନଙ୍କ ସହ। ଇଏ ବାସ୍ତବ ଆନନ୍ଦ। କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ସହିତ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉନଥିଲେ, ଯାଉଥିଲେ କି? ସଖାମାନଙ୍କ ସହ ଗୋଚାରଣକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ବାସ୍ତବ ଆନନ୍ଦ ସେମାନେ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ। ଏହା ହେଉଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ଆନନ୍ଦ ମନୁଷ୍ୟର। ଆଜିକାଲି ଆମେ ଏଇସବୁ ପାଠ ପଢ଼ି ଏସବୁ କେମିତି ରାକ୍ଷସ ବନାଇବାକୁ ହେବ, ଏଇସବୁ ପାଠ ପଢ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। କାହାର ଭିତରେ ସରଳତା ନାହିଁ, ସବୁ କପଟତା ଆଶ୍ରୟ କରି ଚାଲିଛି। କାହିଁକି? ଏଇ ପାଠ ଯୋଗୁଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଦୁଇଟି କାମ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ଖାନା ପିନା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେବ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପାଠ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତାହେଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ପ୍ରଥମ ଆହାର। ଆଜିକାଲି ଅଖାଦ୍ୟ କୁଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବୁଦ୍ଧିଭ୍ରଷ୍ଟ। ଦେହ ପଶୁମାନଙ୍କ ବୋଲି ହୁଳସ୍ଥୁଲ ସ୍ଥୂଳତା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତି ସବୁ ଶୈତାନୀ ବୁଦ୍ଧି, ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି। କାହିଁକି? ଏଇସବୁ ଆହାର କରିବା ଅଛି। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏଥିଲାଗି କୁହାଯାଉଛି ଆହାର ଶୁଦ୍ଧ, ସତ୍ଵ ଶୁଦ୍ଧି, ସତ୍ଵ ଶୁଦ୍ଧ, ଧ୍ରୁବା ସ୍ମୃତି, ସ୍ମୃତିରେ ଲବ୍ଧେ ସର୍ବଗ୍ରନ୍ଥିନାଂ ବିପ୍ରମୋକ୍ଷେ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନ ସେତେବେଳେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ। ତା ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ର ହେଉଛି ଆହାର। ଆଉ ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଆମେ ଦେହ ନ, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल। ये प्रथम शिक्षा। गीतार प्रथम भगवान कृष्ण यही शिक्षा दे आरंभ कले अर्जुन को। तुम्हें केवल बड़ बड़ कथा कही जानी, निजे जान ना तुम्हें किए। यही शासन वाक्य कहल। तापर यही ज्ञान देव, ये आत्मतत्व ज्ञान, यही वास्तव शिक्षा। यही शिक्षार अभावे आम समस्ते कौन हो जाइछु, सब असुर परिणत हो जाए। हाँ कि ना? यही दुईटा दुईटा जदि आम परिवर्तन करें, माने राज्य सरकार तरफ एक हूँ आहार आ दुई हूँ शिक्षा। बर्तमान स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जो सब शिक्षा चली सब उठाई दे हमारे वैदिक शिक्षा, वैदिक कल्चर आरंभ करने को पड़े। स्कूल कॉलेज ये गीता भागवत यही सब पाठ, यही सब से वेद पुराण आदि यही सब शिक्षा जो दिज्व से आमर बुद्धि ठीक रथार्थ बुद्धि आम प्राप्त हो पार। और आहार ये तो शास्त्र। तेणु भगवान से धर्म स्थापन करने प्रथम साधु सन्त मान पठाती। क्यों मान पठाती? प्रथम साधु सन्त, जमी व्यासदेव, साधु नारद, ध्रुव, यहीपर साधु सन्त मान पठाती। ये सब साधु आसी कौन करती? दिव्य ज्ञान प्रदान करने ये व्यासदेव देला कौन? वेद पुराण आदि। तापर से शास्त्र, यह हूँ आमर प्रकृत अस्त्र। शास्त्र माने यह हूँ आमर प्रकृत अस्त्र। अस्त्र माने ये दिव्य ज्ञान रूपी अस्त्र द्वारा आम अज्ञानता को नाश कर पार। आम अज्ञानता जोगी यहीपरि विविध प्रकार कुचिंता करुचे, विविध प्रकार दुश्चिंता करुचे। से चिंता प्रभाव आम केते प्रकार दुष्कर्म करुचे। धर्म को छाड़ी अधर्म को प्रोत्साह देचे। कहीं यही शिक्षार अज्ञानता जो यही अज्ञानतार मुक्त करने ये वास्तव ज्ञान देवाई प्रथम साधु उनको पठाई भगवान। तापर ये शास्त्र देवे। ये दुईटा जो काम जो न कर भगवान स्वयं आसबे भिन्न भिन्न रूप से। जो समय जो ये टाइमिंग ऊपर कथा कह श्लोक कह काले माने यही टाइमिंग मेन्टेनेंस कर भगवान आसती। जिते बड़े अधर्म चरम शिखर पहुँचीज से भगवान आसबे। केवल यही श्याम सुंदर मुरलीधर स्वरूप आसबे ना, अन्य भिन्न भिन्न स्वरूप नहीं से आसबे। जमी
ଆମେ ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦଶପଥ ସ୍ତୋତ୍ର ପ୍ରଥମ ଦେଖୁଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇଏ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର କଥା। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ? ପ୍ରଳୟ ପୟଧି ଜଲେ ଧୃତବାନ ଶିବେଦମ୍ ବିହିତ ବହିତ୍ର ଚରିତ୍ର ମୁଖେଦମ୍ କେଶବଧୃତ ମୀନ ଶରୀର ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ। କାହିଁକି ମୀନ ଅବତାର ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସିଲା? କାରଣ କ'ଣ? ବେଦକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ରାତ୍ରି କାଳେ ଆସିଯାଇଛି, ବ୍ରହ୍ମା ଦିନ ବେଳେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଦିନ ପରେ ରାତ୍ରି, ଏଇ ଦିନ ହେଉଛି ତାର 12 ଘଣ୍ଟା। ଆମର ଏଠାରେ 1000 ଚତୁର୍ଯୁଗ। ହଁ କି ନା? ସବୁବେଳେ ସେଇ ଅବସ୍ଥା, ଏ ଅଜ୍ଞାନରେ ରହିବ। ଗୋଟେ ଶଯ୍ୟା ତିଆରି କରିଦିଅ, ସେ ଶୋଇଯାଅ, ବିଛାନା ପକେଇଦିଅ। ନିଦାର ବିଘ୍ନ ଘଟ, ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ ହେଇଯିବ। ସେହିପରି ପ୍ରଳୟ ପୟଧି ଜଲେ, ପ୍ରଳୟ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ସେ ବେଦ ଜ୍ଞାନକୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇ ପ୍ରଳୟ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ନିକ୍ଷେପ କରିଦେଲା। ପକେଇଦେଲା। କିଏ? କିଏ? ଏ ମାତାଜୀ କହନ୍ତି ସେ କିଏ? ନା ରେ, ସେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହେଇ ଏସବୁ ଦଶପଥ ସ୍ତୋତ୍ର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ? ମଧୁ କୈଟବ, ମଧୁ ଆଉ କୈଟବ, ଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 12 ଘଣ୍ଟା, ମାନେ ଆମର ଏଠାରେ 1000 ଚତୁର୍ଯୁଗ। ଏକ ଚତୁର୍ଯୁଗ ମାନେ ସତ୍ୟ, ତ୍ରେତା, ଦ୍ୱାପର, କଲି, ଏହିପରି 4ଟା ଯୁଗକୁ କୁହାଯାଉଛି ଏକ ଚତୁର୍ଯୁଗ। ଏହିପରି 1000 ଚତୁର୍ଯୁଗ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନ, ଯାହାକୁ ଗୋଟେ କଳ୍ପ କୁହାଯାଉଛି 12 ଘଣ୍ଟା। ତ ଇଏ ଡ୍ୟୁଟି ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଦିନ ଅବସାନ ପରେ ରାତିରେ କ'ଣ କରୁଛେ? ଶୋଉଛେ। ତ ବ୍ରହ୍ମା ସେ ଏକ ଜୀବ, ଜୀବମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ। ତ ସେ ଜୀବ ହିସାବରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତିରେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ମୁଖରୁ ବେଦକୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଗଲା କେଉଁମାନେ? ମଧୁ ଆଉ କୈଟବ। ଜଗତରୁ ବେଦ ଜ୍ଞାନ, ବେଦ ମାନ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ଜଗତକୁ ବାସ୍ତବ ଜ୍ଞାନରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ କଲେ? ପ୍ରଳୟ ସମୁଦ୍ର, ସେ ତ ପ୍ରଳୟ ହେଇଯାଇଛି, ସ୍ୱର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଳୟ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଗୋଟେ ଦିନ, ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ? ଆଂଶିକ ପ୍ରଳୟ। ପ୍ରଳୟ ହେଇଯାଏ, ପ୍ରଳୟ ସମୁଦ୍ରରେ ସେ ପକେଇଦେଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଯେତେବେଳେ ରାତ୍ରି ଅବସାନ ପରେ ପୁଣି ଦିନ ବେଳା ଆସିବ, ସୃଷ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କେମିତି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ? এই ବେଦରୁ ତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବେଦରୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କୃପା କରି ବ୍ୟାସ ଅବତାର ରୂପେ ଆସି ବେଦ ପୁରାଣ ଦେଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତ ମାୟାଗ୍ରସ୍ତ ଜୀବ, ବଦ୍ଧ ଜୀବ, ମାୟାମୁଗ୍ଧ ଜୀବର ନାହିଁ କୃଷ୍ଣ ସ୍ମୃତି ଜ୍ଞାନ। ଜୀବର କୃପାଏ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ବେଦ ପୁରାଣ। এই ବେଦ ପୁରାଣ ଦେଲେ ପ୍ରକୃତ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। ତ ସେଇ ବେଦ ଜ୍ଞାନକୁ ଇଏ ପ୍ରଳୟ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପକେଇଦେଲେ। ତେଣୁ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଏ ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ଏଇ ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଏହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ପ୍ରଳୟ ପୟଧି ଜଲେ ଧୃତ ବାନସୀ ବେଦମ୍। ବାନସୀ ବେଦମ୍ କହିଲେ ଏକ ନୌକା ପରି। ନୌକା ପରି ସେ ବେଦକୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ଆଉ କ'ଣ କଲେ? ये प्रलय हवा पूर्वरु भगवान कृष्ण प्रथम मत्स्य अवतार रूप धारण करी आसीथिला सत्यव्रत राजा। हरिवाल सो रहे हो क्या? कृतमाला द्रविड़ देश, द्रविड़ देश रे एक राजा महान भक्त ना कन सत्यव्रत राजा। सत्यव्रत मुनि नुहति, जे दामोदर अष्टक से नुहति, ये सत्यव्रत राजा महाराज सत्यव्रत महान भक्त। से कृतमाला नदी को आसी महाधार्मिक लोग
ତର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଜଳିବଦ୍ଧ ଜଳ ନେଇ। ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କଲେ, ଏକ ଛୋଟ ମତ୍ସ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଅଞ୍ଜଳିବଦ୍ଧ ଜଳ ଭିତରେ ଆସିଯାଏ। ହଁ, ତିନି ଦେଖିଲେ ମତ୍ସ୍ୟ ପଶି ଯାଇଛି ଜଳରେ, ତିନି ଅପବିତ୍ର ହେଇଯାଇଛି। ୟାକୁ ନେଇ ମୁଁ କେମିତି ଅର୍ପଣ କରିବି ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ହଁ, ତେଣୁ ମତ୍ସ୍ୟ ଏଟା ଘୃଣ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ, ଏ ଜଳ ଭିତରେ ଆସିଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ପକେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯେତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏମିତି ସମୟ ଭଗବାନ ସେ ମତ୍ସ୍ୟ ରୂପେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମହାରାଜ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ। ଆପଣ ଯଦି ମୋତେ ଏଇପରି ପକେଇଦେବେ, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ବଡ଼ ଜଳଚର ଜୀବ ମୋତେ ଖାଇଯିବ। ଇଏ ତ ଧାର୍ମିକ ରାଜା, ମତ୍ସ୍ୟ ଶରୀରରେ କଥା କହୁଛି, ଇଏ ତଥାପି ବୁଝିବନି। ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଏକ ମତ୍ସ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରି ମନୁଷ୍ୟରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ରାଜା ତଥାପି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଭକ୍ତ, ତଥାପି ମହାନ ଭକ୍ତ, ତଥାପି ସେ ବୁଝିପାରିଲା। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ବୋଧ ଶକ୍ତି ନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାଲେଶ ନ ହେଉଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରରେ କୃପାଲେଶ ହୋଇଅଛି ଯାହାର, সেই ସେ ଈଶ୍ୱର ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିବାରେ ପାଏ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ନ ହେଉଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ପାରିବା କି? ସାର୍ବଭୌମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କି ବିଶାଳ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ, କାହିଁକିନା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ସେହିପରି ପଣ୍ଡିତ କେହି ନଥିଲେ। କାହିଁକିନା ସେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଅବତାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳାରେ। ହଁ, ସେ ନିଜ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଭାବ ବିହ୍ୱଳ ହେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେତେ ଆଳିଙ୍ଗନ କରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଅଲ୍ଟର ଧକ୍କା ଲାଗି ପଡ଼ିଗଲା, ଅଚେତନ ହେଇ ପଡ଼ିଲା। ହଁ, ପଡ଼ିଶା ମାନେ ଆସିଲେ ତାକୁ ବାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ପିଟିବା ପାଇଁ। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସାର୍ବଭୌମ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେ ତ ତାଙ୍କର ଇଶାରା, ସେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ରାଜ ପଣ୍ଡିତ, ସମସ୍ତେ ତାକୁ ମାନଗଣ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏମିତି କ'ଣ, ମହାରାଜ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ହିସାବରେ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ। ହଁ, ତାହେଲେ କେତେ ବଡ଼ ସମ୍ମାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ହଁ, ତ ସେ ତାଙ୍କର ଇଶାରାରେ ପଡ଼ିଶା ମାନେ ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲେ। ତ ସେ ସେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଦେହରେ ପ୍ରାଣ ନାହିଁ। ହଁ, ଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ନବୀନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ସେ ତ 24 ବର୍ଷ ବୟସ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ହଁ, 24 ବର୍ଷ ବୟସ, ପୁଣି ତ ଯୁବକ। ଆଉ ତାହା କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଯୁବକ ନୁହନ୍ତି, ସାକ୍ଷାତ ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନ। କିପରି ରୂପ! ଏହିପରି ଅଚେତନ ହେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ୟା ଦେହରେ ତ ପ୍ରାଣ ନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତୁଳା ନେଇ ଆସିଲେ। ହଁ, ନାକରେ ଯେତେ ଧରିଲେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତୁଳା, ହଁ, ଧୀର ଭାବରେ ଇଏ ହେଲୁଛି। ସେ ତ ବୁଝିପାରିଲେ ଦେହରେ ପ୍ରାଣ। ସେ ବୁଝିପାରିଲେ, ଆରେ ଇଏ ତ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଏହିପରି ଭାବ ପ୍ରକଟ ହେଇଛି। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଭାବ ପ୍ରକଟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କେଉଁ ଭାବ? ଅଦୃଢ଼ ମହାଭାବ। ହଁ, ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଜାଣୁଛେ, ଆମେ ବଦ୍ଧ ଜୀବ, ଆମର ଚରମ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ହେଉଛି ପ୍ରେମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହଁ, ତେଣୁ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ କ୍ରମ ଦେଲେ, ଆଦୌ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତତ୍ଵ ସାଧୁସଙ୍ଗ, ଭଜନ କ୍ରିୟା, ଅନର୍ଥ ନିବୃତ୍ତି, ନିଷ୍ଠା, ରୁଚି, ଆସକ୍ତି, ଭାବ, ପ୍ରେମ, ନଟ୍ ଷ୍ଟେଜ। ହଁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ୟାର ଉପରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଷ୍ଟେଜ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସିଏ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍, ଭଗବାନଙ୍କ ବିସ୍ତାର ଯେଉଁମାନେ, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ହଁ, ୟାର ଉପରେ କ'ଣ? ଏଇ ପ୍ରେମର ଗାଢ଼ତର ରୂପରେ ସ୍ନେହ, ମାନ, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব, রূঢ় মহাভাব, অদৃঢ় মହାଭାବ। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟରେ ଏଇସବୁ ଭାବ ପ୍ରକଟ ହେଇପାରିବ କି? ଆମେ ତ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲି ଅନୁକରଣ କରେ, ଭାବ ଦେଖାଉଛି କି ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ କାମ ଭିଜ କରୁଛି। ହଁ, ଭିତରେ ବିବିଧ ପ୍ରକାର କାମ, ହଁ, ଆଉ ବାହାରକୁ ଭାବ ଦେଖାଉଛି, ଏସବୁ ନୁହେଁ। ହଁ, ବାସ୍ତବ ଇଏ ସାର୍ବଭୌମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କିପରି ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ, ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ୟା ଦେହରେ ଅଦୃଢ଼ ମହାଭାବ। ତଥାପି ସେ ତାଙ୍କର ଭେନେଇ ଗୋପୀନାଥ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସେ କହିଲେ ସାକ୍ଷାତ କୃଷ୍ଣ ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନ, ତଥାପି ସେ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ସେ ଭାଗବତ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ତ୍ରିଯୁଗ,
अर्थात भगवान त्रिजुग रे आसंती सत्य त्रेता दापर कलिजुग रे भगवान आसंती नाई तो गोपीनाथ आचार्य शास्त्र जुक्ति दे कहउछंती आपण विश्वविख्यात पंडित हेले भी कौन अछि आपण सेही भगवान कर कृपालेश प्राप्त हो पारि नाहांती तेने निज आखिरे देखिछंती अधूर महाभावेर प्रकाश तथापि आपण ताकू भगवान हिसाब रे ग्रहण करि पारना तार माने आपण के प्रति तार कृपालेश ये पर्यंत वर्षित है नहीं तो सेही लास्ट वार्निंग ये तो देउछंती जे आपण कहउछि भगवान त्रिजुग आ भगवान कृष्ण गीता रे कोन कहछंती परित्राणाय साधु विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे माने केवल सत्य त्रेता दापर हाँ जुगे जुगे माने कौन हाँ जुगे जुगे माने कौन हाँ प्रत्येक जगह हाँ ये ठीक है बुद्धि आसिला हाँ जा माने जर्सी क्षीर भीतर की तो प्योर माने गाय क्षीर टी पशि टी बुद्धि आसिला हाँ हाँ प्रति जुगे जुग अवतार रूपे आज आपने कहे भगवान का अवतार ना तथापि से मानिला ना पुनि महाभारत व्यासदेव रचित विष्णु सहस्र नाम से महाप्रभु को भविष्य महाप्रभु संबंध रे एक भविष्यवाणी करा जायछि सुवर्ण वर्ण हिमांग वरांग चंदनांगदी सन्यासक्री सम निष्ठा शांति परायण अर्थात से परमेश्वर भगवान এই কলিযুগে আসিবে যাহাঙ্কর গৃহস্থ আশ্রম চারিটি নাম হব আর সন্ন্যাস আশ্রমের চারিটি নাম হব তেনে গৃহস্থ আশ্রম চারিটা নাম এখন সুবর্ণ বর্ণ যাহাঙ্ক মুখরি সর্বদা দুই বর্ণযুক্ত কৃষ্ণ নাম উচ্চারিত হবে কিংবা যে সর্বদা কৃষ্ণଙ୍କ কথা বর্ণনা করবে তাকে কুহযাଉଛି সুবর্ণ বর্ণ হেমাঙ্গ যাହାର ଦେହର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ତପ୍ତ କାଞ୍ଚନ ବର୍ଣ୍ଣ ବରାଙ୍ଗ ଯାହାଙ୍କର ଦେହ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦମୟ चंदनांगदी चंदन द्वारा चर्चित देह भगवान चैतन्य महाप्रभु गृहस्थ चारिटा आश्रम सुप्रीम एंजॉय हो सुधा से गृहस्थ आश्रम सुख छाड़ी सन्यास धर्म अवलंबन करे सन्यास क्रिय ये सन्यास प्रथम ना हूँ सन्यास क्रिय सम से मन को निज नियंत्रण रखिबा हाँ सम निष्ठा भगवत भक्तिर निष्ठा शांति परायण এই ভগবত ভক্তি প্রচার দ্বারা সমগ্র জগতের শান্তি স্থাপন করে যে প্রভুপাদ এই ভগবত ভক্তি প্রচার করি গৌরবাণী প্রচার দ্বারা জগতের এ শান্তি স্থাপন করছেন যে মানে কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনକୁ আসছেন নিষ্কপট ভাବରେ এইপରି ভগবানଙ୍କୁ ভক্তি କରିଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ସମସ୍ତ দ্বন্দ্ব মোহর মুক্ত হই শান্তি স্থিতিরে অবস্থান କରୁଛନ୍ତି ହଁ କି ନା ହଁ ହଁ 100% ହଁ हाँ हाँ तो यहीपरी हाँ तो शास्त्र चारिटा नाम तथापि से मानिला ना के शर्मठाचार्य लास्ट ये गोपीनाथ आचार्य से वार्निंग देउछन्ति जे पर्यंत से भगवान चैतन्य महाप्रभु कृपा अपन प्राप्त न होछन से पर्यंत आपन तांको बुझी पारिब नाही जेते बेर तांके कृपा हेब सेते निज मुखरे तांको प्रशंसा करथेबे ता है हाँ आत्माराम श्लोक व्याख्या नहीं जिते बड़े दुई जन भितर ये वार्तालाप है से महाप्रभु सारभट्ट प्रथम कहले आपन व्याख्या करते ये निज पांडित्य प्रभाव नौ प्रकार व्याख्या कले आत्माराम श्लोक यहीपरी व्याख्या कहीं करें जगत कौन मनुष्य यहीपरी करें तो से सारभट्टाचार्य महाप्रभु चरण प्रणत हो कहते आपन या व्याख्या करते और महाप्रभु या नौटी 9 प्रकार व्याख्या छाड़ी स्वतंत्र भाव 18 प्रकार जो व्याख्या करले यार आँखि से तो जगन्नाथ भली स्थिर हो गला आँखिरे पता पड़ा ना हाँ से तो ये तो साक्षात कृष्ण मुहि न जानिया महा अपराध कहले गर्वित हइया निज मुखे कथा कह ये तो साक्षात निज मुखे सहित स्वीकार कला साक्षात कृष्ण मुझे मान निज पांडित्य गर्वित है महाप्रभु चरण जो प्रमुख हो गला महाप्रभु प्रथम शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज
ତାପରେ ଦ୍ୱିଭୁଜ ମୁରଲୀଧର ଏ ଯେତେବେଳେ ରୂପ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ସେଇ ଦିନରୁ ଚିରତର ପାଇଁ ଯେ ନିର୍ବିଶ ବ୍ରହ୍ମ କଥା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିଲେ ତାର ଉପରେ କେତେ ପ୍ରକାର ସେ टीका टिप्पणी सब देउथिले ସବୁ ପ୍ରକାର ଛାଡ଼ି ପାଟିରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ ସେଇଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ହେଇଗଲା। ଇଏ ନୀଳାଚଳ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ହେଇଯିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ଇଏ ନୀଳାଚଳ ଯେତେ ସବୁ ମହାନ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ କାଶୀ ମିଶ୍ର ପ୍ରତାରପୁତ୍ର ଆଦି ସମସ୍ତେ ଏକ ବାକ୍ୟରେ ସବୁ ମାନିନେଲେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସାକ୍ଷାତ ଜଗନ୍ନାଥ ସାକ୍ଷାତ କୃଷ୍ଣ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? যত আচরতি শ্রেষ্ঠ তদেব ইতর। আমার প্রভু পাশ্চাত্য দেশକୁ ଯାଇ ପ୍ରଥମ ମେନ୍ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତ ବନାଉଛନ୍ତି ଆଉ ମେନ୍ ଭକ୍ତ ବନାଇଲେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆପେ ଆପେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହା ହେଉଛି ଟ୍ରିକ୍। ତ ଏହିପରି ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ଏ ମନୁଷ୍ୟ ସରେ କେଉଁ କଥାରେ ଏ କଥା କୁହାଗଲା କିଏ କହିବେ? ଆଉ ନାଇଁ ମୁଣ୍ଡରେ ମଗଜ ସବୁ ଶୁଖି ଯାଇଛି। ଏ ସତ୍ୟବ୍ରତ ରାଜା ଇଏ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏତେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ହେଇ ସୁଦ୍ଧା ଇଏ ଏକ ଜଳଚର ଜୀବ ମତ୍ସ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର କଥା କହୁଛନ୍ତି ତଥାପି ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରାଜା ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ ନେଇ କ'ଣ କଲେ ଗୋଟେ କମଣ୍ଡଲ ମଧ୍ୟ ରଖିଦେଲେ ତାର ଯେ କମଣ୍ଡଳ ଗୋଟେ ରାତ୍ରି ମଧ୍ୟରେ ସେ ବ୍ୟାପକତା ଧର୍ମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କଲେ କିଏ? ଭଗବାନ। ସେ ରାତ୍ରି ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ବଢ଼ିଗଲା କମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ଜାয়গା ହଉନି। ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର କଥା କହୁଛନ୍ତି ତା ପରଦିନ ପ୍ରାତଃକାଳ ହେ ରାଜନ ଏ ଛୋଟିଆ ଜାয়গাରେ ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଚାଲି ବୁଲି ପାରୁନାହିଁ ୟାଠାରୁ ବଡ଼ ଜଳାଶୟରେ ମୋତେ ରଖନ୍ତୁ। ରାଜା ତଥାପି ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି ପୁଣି କମଣ୍ଡଳରୁ ନେଇ କ'ଣ କଲେ ଗୋଟେ କୂଅ ମଧ୍ୟ ରଖିଦେଲେ। ହଁ କି ନା? ପୁଣି ସେଇ ରାତ୍ରିରେ ସେ ବ୍ୟାପକତା ଧର୍ମ ବିଷ୍ଣୁ ମାନେ ବ୍ୟାପକ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ବ୍ୟାପକତା ଧର୍ମ ବିସ୍ତାର କରି ଏତେ ବଢ଼ିଗଲା କୂଅ ଭିତରେ ବି ଜାয়গା ହଉନି। ତାପରେ ପ୍ରାତଃକାଳ ପୁଣି ରାଜାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ହେ ରାଜନ ଏ ଜାয়গাରେ ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଚାଲି ବୁଲି ପାରୁନି ତେଣୁ ୟାଠାରୁ ବଡ଼ ଜଳାଶୟ ରଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ରାଜା ତଥାପି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ମତ୍ସ୍ୟକୁ ନେଇ ଏକ ସରୋବରରେ ରଖିଦେଲେ। ପୁଣି ସେଇ ରାତ୍ରିରେ ଦେହକି ଏଇପରି ବିସ୍ତାର କଲେ ସରୋବର ବି ଜାয়গା ହଉନାହିଁ। ପୁଣି ତା ପରଦିନ ହେ ରାଜନ ଇଏ ବି ମୋ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ ୟାଠାରୁ ବଡ଼ ଜଳାଶୟ ରଖ। ତଥାପି ରାଜା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟର କଥା କହୁଛି ମତ୍ସ୍ୟ ରୂପେ ଏଇ ପୁଣି ସେ ରାଜା ନେଇ ଏକ ନଦୀରେ ରଖିଦେଲେ। সেই রাত্রে সে এত বড় হয়ে গেল দেহ এত বিস্তার করলে নদীরে भी জায়গা হনা কথা তো সেତେବେଳେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ହେ ରାଜନ ନଦୀରେ ବି ମୋତେ ଜାয়গା ହଉନି ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲିବା ବୋଲି। ତ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ନେଇ ସମୁଦ୍ରରେ ଯେତେ ରଖିଲେ ସେତେ ତାର ଜ୍ଞାନର ଉଦୟ ହେଲା ବିଶାଳ ମତ୍ସ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ। ସେତେ ରାଜା ପଚାରିଲେ ହେ ମତ୍ସ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ କ'ଣ? ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃପା କରି ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ଆମକୁ ମୋହିତ ଅବସ୍ଥା ରଖିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଏତେ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ଇଏ କୂଅ ଇଏ କମଣ୍ଡଳରୁ କୂଅ କୂଅରୁ ଜଳାଶୟରୁ ନଦୀରୁ ଯେତେ ସମୁଦ୍ରରେ ପକାଇଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରେ ସେତେ ଏଇ ପଚାରିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ କିଏ? ଆପଣ ତ କ'ଣ ସାଧାରଣ ମତ୍ସ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ଏଇ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଚାରୁଛନ୍ତି କାରଣ ଇଏ ଆଗେ ପଚାରି ପାରିନଥାନ୍ତେ? ସେତେବେଳେ ସେ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ। ଭକ୍ତ ମହାନ ଭକ୍ତ ତଥାପି ଭକ୍ତ ଭକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ତଥାପି ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି ଭଗବାନ ସେ ତାଙ୍କର ସେ ବୁଦ୍ଧି ଦେନି ଏ ଲୀଳା ତାଙ୍କର। ଏତେବେଳେ ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଲୀଳା। ଏଇ ଲୀଳା ହେଉଛି ଆମର ଏକମାତ୍ର ଉପାଦେୟ। ଏହାକୁ ଆମେ ଯଦି ସେବନ କରିବା ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ବନ୍ଧନ ଦାସରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି ଏଠି ଲୀଳା ପ୍ରକଟ କରନ୍ତି।
এই লীলা ଆମମାନଙ୍କର ଶ୍ରୋତବ୍ୟ, ଆମମାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତିତବ୍ୟ। ହଁ, ଏହିପରି ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବା, ହଁ, ମନରେ ରଖିପାରିବା। ହଁ, ତ ସେତେବେଳେ ଇଏ ଭଗବାନ ମତ୍ସ୍ୟ ରୂପରେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରାଜନ, ଆଜିଠାରୁ 7 ଦିନ ପରେ ପ୍ରଳୟ ହେବ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଳୟ ହେଇନଥିଲା। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏ ଲେଖୁছে, ପ୍ରଳୟ ପୟଧି ଜଳ ଧୃତ ବାନସି ବେଦଂ ବିହିତ ବହିତ୍ର ଚରିତ୍ର ମଖେଦಂ କେଶବ ଧୃତ ମୀନ ଶରୀର ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ। କେଶବ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ମୀନ ଅବତାର ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଳୟ ସମୁଦ୍ରରୁ ଇଏ ମଧୁ କୈଟବ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯେଉଁ ବେଦ ଜ୍ଞାନ ଅପହରଣ କରି ନେଇ ପ୍ରଳୟ ସମୁଦ୍ର ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ, ସେହି ପ୍ରଳୟ ସମୁଦ୍ର ବେଦଜ୍ଞାନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ମତ୍ସ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ଏକ ନୌକା ପରି ଧାରଣ କରି ଇଏ ବେଦକୁ ରକ୍ଷା କଲେ। କଥା ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ଇଏ ରାଜାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସତ୍ୟବ୍ରତ ରାଜାଙ୍କୁ, ଯେ 7 ଦିନ ପରେ ଏହିପରି ପ୍ରଳୟ ହେବ, ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ଲାବିତ ହେଇଯିବ। ହଁ, ତାର ଉପର ନୁହେଁ, ସ୍ୱର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଇଏ ଭୂଲୋକ, ଭୁବଲୋକ, ସ୍ୱଲୋକ, ହଁ, ଏ ପ୍ରଳୟ ହେବ। ତେଣୁ ହେ ରାଜନ, ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ସପ୍ତର୍ଷି ମାନଙ୍କ ସହ 7 ଜଣ ଋଷି, ସେମାନଙ୍କ ସହ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ସବୁ ବୀଜ ରହିଛି, ହଁ, ଶସ୍ୟର ଯେ ବୀଜ, ତାହାକୁ ନେଇ এই মত দ্বারা প্রেরিত এক নৌকারে তুমি আরোহণ করিব। কথা বুঝিপারলে? হ্যাঁ, আর সেই নৌকা ভগবান যে মৎস্য রূপ ধারণ করেছেন, তাঁর মুন্ডের উপরে গোটে সিংহ, হ্যাঁ, সিং না কোন কয়া যায়, হ্যাঁ, সিংহ, সিংহ উত্থিত হব। আর বাসুকি সর্প দৌড়ি হিসাবে নৌকার গোটে প্রান্ত বাঁধিব, আর সে মৎস্যরূপী ভগবানଙ୍କର সে শৃঙ্গরে আর গোটে সাইডে বাঁধিব। এইপরি প্রলয় সমুদ্রে সে বিচরণ করে। হ্যাঁ, কথা বুঝিপারলে? কেতে সময় পর্যন্ত? হ্যাঁ, এই কাহার কোন বুদ্ধি আছে দেখি, কহন্তু কেতে সময় পর্যন্ত কহন্তু? হ্যাঁ, কাই সমঝ ভাই, কাই ছাড়ি পারলানি? হ্যাঁ, কেতে সময় পর্যন্ত? দেখেন, কিচ্ছি বোঝো নাহাନ୍ତି ସବୁ, ଇଏ ସବୁ ଏମିତି ସବୁ ବସିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୋତା ନା ମତା, ଭୋତା। ଶ୍ରୋତା ନା ସମସ୍ତ ଭୋତା। ଭୋତା ମାନେ ଯାହାର ଧାର ନାହିଁ, ହଁ, ହନିଲେ ବି କଟିବ ନାହିଁ। ତ ସେଇପରି ଏସବୁ ଶ୍ରୋତା ନା ଭୋତା। ତ ଏଠାରେ ପ୍ରଳୟ ରାତ୍ରି କାଳ, ବୁଝିପାରିଲେ? ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଗୋଟେ ଦିନ ଆମେ କହୁଛି ଆମର ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଜଗତ 1000 ଚତୁର୍ଯୁଗ। ତ ପ୍ରଳୟ ରାତ୍ରି ମାନେ ସେଇ 1000 ଚତୁର୍ଯୁଗ। এইপরি প্রলয় সমুদ্রে সে বিচরণ করে। এইপরি তাঁর দ্বারা প্রেরিত নৌকারে এই সত্যব্রত রাজা, 7 জন ঋষি আর পৃথিবী পৃষ্ঠে যেতে সমস্ত শস্যের বীজ, হ্যাঁ, নেই সেইটার রাখা যাইছিল। প্রলয় রাত্রিকাল, প্রলয় রাত্রিকাল মানে 1000 চতুর্যুগ। প্রলয় সমুদ্রে এইপরি বিচরণ। ସେଥିଲାଗି এই লীলাକୁ কেন্দ্র କରି মহান কবি জয়দেব গোস্বামী এই প্রথম স্তোত্র লিখিলে। প্রলয় পয়ধি জলে ধৃত বানসি বেদং বিহিত বহিত্র চরিত্র মুখেদম কেশব ধৃত মীন শরীর জয় জগদীশ হরে। এইপরি মৎস্য অবতার রূপ ধারণ করি বেদ জ্ঞানকে রক্ষা করলে, ধর্মকে রক্ষা করলে, ভক্ত ইয়ে সত্যব্রত রাজাকে রক্ষা করলে। হ্যাঁ, কথা বুঝিপারলে? আর প্রলয় সময় ইয়ে বাড়ি দ্বারা ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଦୁଷ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲେ ସବୁ ବିନାଶ କଲେ। ଏକା ସାଥେ 3ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନାଂ ବିନାଶାୟ ଚ ଦୁଷ୍କୃତଂ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ତେଣୁ এই ଶ୍ଲୋକରେ এই କଥା କୁହାଗଲା। ମାନେ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସମୟରେ ଅଧର୍ମ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରେ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ এই ଅଧର୍ମ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। କାହିଁକି? ମଧୁ ଆଉ କୈଟବ এই ସାକ୍ଷାତ ବେଦ ଜ୍ଞାନ, ବେଦ କହିଲେ ଜ୍ଞାନ, ହଁ, ନେଇ ସେ
ପ୍ରଳୟ ସମୁଦ୍ର ପକାଇଦେଲା। ଅଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଏହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିଥାଏ। କେବଳ ଏଇ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶରୀର ମାନେ ଇଏ ମତ୍ସ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ବରାହ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସ। କାରଣ ମୋର ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, କହିବା ତ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ସେଇ କାରଣ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ତ ଇଏ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କୂର୍ମ କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଇଏ କୂର୍ମ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ବରାହ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ନୃସିଂହ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ବାମନ ଅବତାର ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଭୃଗୁପତି ପରଶୁରାମ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ରାମ ଅବତାର ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ବଳରାମ ଅବତାର ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧ ଅବତାର ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ କଲିଯୁଗ ଶେଷରେ ସେ କଲ୍କି ଅବତାର ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସିବ। ବୁଝିପାରିଲା? ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଅବତାର କଥା ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଶୁକର ରୂପ। कौन सुख रूप संबंध जयदेव गोस्वामी कौन क्वेश्चन? बसति दशन शिखरे धरणी तब लगना शशनि कलंक कलेब निमग्ना केशवधृत शुकर रूप जय जगदीश हरे। शशनि कलंक, चंद्र जमी कलंक रही, शशि शशि मान चंद्र, चंद्र पूर्णिमा चंद्र केते प्रस्फुटित, केते ज्योतिर्मय हेले भी आम जो देखुचे चंद्र को मझे गोटे कला दाग रही ना कौन। ठीक सेहीपरि ये भगवान जिते शुकर रूप धारण कर शुकर भी भगवान को जो दंत दांत से दांत ठीक यहीपरि शुभ्र वर्ण 100% शुभ्र, कदा मान कर्पूर भली शुभ्र वर्ण। आ से शुभ्र वर्ण दंतर पर कर्दमाक्त पृथ्वी कहीं रसातल भर पड़ता, गर्भ समुद्र तल रसातल पड़ता, कर्दमाक्त जगह शुकर केठू विचरण करे, कर्दमाक्त जगह पुति दुर्गंधमय जगह से शू शू कर केठार विष्टा केठार विष्टा, से लगे शुकर शुकर ना कहीं शू शू कर निज खाद्य अन्वेषण करते शुकर। आम मनुष्य देह प्राप्त शुकर बोले केवल खाद्य अन्वेषण बोली थी आम मनुष्य हेल्ले भी सब कौन हाँ घुषुरी एठारे तो भगवान शुकर रूप धारण कर देखु। हाँ शुकर एक घृण्य प्राणी, हाँ कि ना मुति दुर्गंधमय जगह विचरण करुचे भगवान हो सुधा से रूप धारण कहीं बर्तमान पृथ्वी निज स्थान नहीं, पृथ्वी को नहीं किए पकई हिरण्याक्ष। हाँ हिरण्याक्ष ताले किपरि एक देवधारी असुर थिला यही पृथ्वी को धरी गर्भ समुद्र मध्य पकई। हाँ पृथ्वीटा केते बड़, हाँ हाँ बुद्धि बुझी हम ना केते बड़ पृथ्वी भूलोक, या धरी तो पृथ्वी ठार आते विशाल देवधारी है तेज या धरी समुद्र मध्य पकईदेव ना कौन। आम जमी गोटे फुटबल धरुचे, फुटबलटा एत टिकी ना कौन ताकू धरुचे आम भली एक शरीर केते विशाल, फुटबल सहित कंपेयर कले आम शरीर केते विशाल ना कौन। फुटबलटा यहीपरि ना आमर शरीर यहीपरि तो से पृथ्वी को जो धारण करुच्ची धरुच्ची तो तार शरीरटा केमितिया। हाँ तो हेना किपरि असुर थिला, यही पृथ्वी को धरी माने 14टी लोक साजान है। आम जे जगह रोचे ये भूलोक कह जाए, एर ऊपर भूव तार स मोह जन तप सत्य एठारे ब्रह्म। हाँ तो भूलोक तले अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल 14 लोक। तो ये 14 लोक मध्य ऊपर 6 तले 7 एठारे रही मझे भूलोक। यह नहीं हिरण्याक्ष कौन कले गर्भ समुद्र पकईद पृथ्वी जाई पड़गला केठारे रसातल को जाई पड़े
ତ ବ୍ରହ୍ମା ସେ ପ୍ରଥମ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି। ଏକ ପୁରୁଷ ଏକ ନାରୀ। କେଉଁମାନେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ? ଆରେ କେହି କିଛି ସ୍ୱୟଂଭୁବ, ଏ ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ ଆଉ ଶତରୂପା, ଏତିକି ଜଣ ଧରିଦେବା। ସେଠି ଯାଇ ବସ, ତା ସହିତ ମିଶିକିରି ଦୁଇ ଜଣ ହେଇଦେବ। ହଁ ହଁ ଶୁଣୁଛ, ସେ ତ ବୁଝି ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ। ଏହିପରି ଏଠାରେ ଏ ପୃଥିବୀ ତ ଇଏ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ସେ ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ ଶତରୂପା। କଶ୍ୟପ ମୁନିଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଜାତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଅଦିତି, ଧନୁ ଆଦି ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର 17 ଜଣ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ କଶ୍ୟପ। ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଜାତି ଅସୁର ଦେବତା ଆଦି ସମସ୍ତେ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଏ। କିଛି ତାର ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନଥିଲା। ତ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ପ୍ରଥମ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ ଆଉ ଶତରୂପା। ୟା ପୂର୍ବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଚାରି କୁମାର ଏସବୁ, ଏମାନେ କେହି ଗୃହସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ତା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ହେଉଛି ପ୍ରଜାପତି, ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠ ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ। ତ ପ୍ରଥମେ 9 ଜଣଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, କେହି ଇଏ ହେଲା ନାହିଁ, ପିତାଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ କଲେ ନାହିଁ। ତ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଏଇ ସ୍ୱୟଂଭୁବ ଶତରୂପା, ସେଟା ବ୍ରହ୍ମା ଭଗବାନ ତାକୁ ବୁଦ୍ଧି ଦେଲେ, ତୁମକୁ ଆଉ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଆଦେଶ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏହିପରି ପୁରୁଷର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଙ୍ଗ ନେଇ ନାରୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆଉ ପୁରୁଷ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ସେ ନାରୀ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବ, ଆଉ ନାରୀ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବ କାହା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବ? ପୁରୁଷ ପ୍ରତି। ଏମିତି ସବୁ ବହିର ଇନ୍ଦ୍ର ତିଆରି କରିବ। ଆମର ବହିର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଯଦି ବହିର ଇନ୍ଦ୍ର କୌଣସି ପୁରୁଷ କୌଣସି ଯୁବତୀକୁ ଦେଖିବା ସାଥେ ସାଥେ ଉପଭୋଗ ହେଇଯିବ। କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି କୌଣସି ପୁରୁଷକୁ ଦେଖିବ, ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ, ଦର୍ଶନ ମାତ୍ର ଉପଭୋଗ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଆଉ ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ ହେବ ନାହିଁ ଯେ ଏହିପରି ଗୃହସ୍ଥ ହୋଇ ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟି କର। ସେ ଆପେ ଆପେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଳିତ ହେବ। ଆପେ ଆପେ ସେହିପରି ଯନ୍ତ୍ର ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯିବ। ଏ ଦୁଇଟି ଯନ୍ତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କଲା। ପୁରୁଷ ରୂପୀ ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ଆଉ ନାରୀ ରୂପୀ ଏକ ଯନ୍ତ୍ର। ଏଇ ଦୁଇ ଯନ୍ତ୍ରରୁ ଆଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭାବେ ସେହିପରି ଯନ୍ତ୍ର ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏଇଠିରୁ ମୈଥୁନ କ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ। କଥା ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ କଲିର ପ୍ରଭାବରେ ଏତେ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ ହେଉଛି ଏଥିରେ ବିରତ ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସମୟରେ ସେତେବେଳେ ଏଥିରେ ଆସକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲା। କଥା ବୁଝିପାରୁଛ? ହରିବୋଲ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସମୟରେ 4 କୁମାରଙ୍କୁ ସେ ଆଦେଶ କରିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଆସକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କେହି ଆସକ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ। ନାରଦ ବି ଆସକ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ। ଅଜିତ, ଇଏ କୌଣ ସେ କୁହାଯାଉଛି ଏହିପରି ହଂସ, ଏସବୁ କେହି ରାଜି ହେଲା ନାହିଁ। 9 ପୁତ୍ର ପ୍ରଥମ। ତେଣୁ ଏହିପରି ସେ ପ୍ରଥମ ଏହିପରି ଏକ ପୁରୁଷ ରୂପୀ ଏକ ଯନ୍ତ୍ର, ନାରୀ ରୂପୀ ଏକ ଯନ୍ତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କଲେ। আর এই নারী পুরুষের অঙ্গ নেই সৃষ্টি হয়েছে। পুরুষের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণীয় অঙ্গ নেই সৃষ্টি হয়েছে। মানে পুরুষ যদি নারীকে দেখবে সত তাଙ୍କ প্রতি আকৃষ্ট হয়েଯିବ, আর নারী যদি পুরুষকে দেখবে সত ତାଙ୍କ প্রতি আকৃষ্ট হয়েଯିବ। কথা বুঝিপারলে? ଆଉ ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟି କର ନା କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଇସ୍କନ ତରଫରୁ ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ ହେଉଛି ଏଥିରେ ବିରତ ହୁଅ। ହଁ କି ନା? ମାନେ ଏତେ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତ ଏତେ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ସବୁ ଅବୈଧ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାବଧାନ ବାଣୀ ଶୁଣାনো ଯାଉଛି ଏଥିରେ ବିରତ ହେବା ପାଇଁ। କଥା ବୁଝିପାରିଲ? ସମୟ ଅନୁସାରେ ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ। ଏହିପରି ସ୍ୱାୟଂଭୁବ ମାନେ ଶତରୂପା ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଦେଶ କର। ବ୍ରହ୍ମାଜୀ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠକୁ ଯାଅ, ଯାଇକି ସେଠାରେ ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟି କର। ତ ପିତାଙ୍କର ଆଦେଶ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ନେଇ ଆସିଲେ, ଦେଖିଲେ ସେ ପୃଥିବୀ ଜାଗାରେ ନାହାନ୍ତି। ତ ପୁଣି ଫେରି ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କଲେ, ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠକୁ ଯାଇ ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ପୃଥିବୀ ତ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରଜା ସୃଷ୍ଟି କରିବା?
ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ସୃଷ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ଏ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ଖ୍ୟାଲ ନଥିଲା ଯେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷକୁ ନେଇକିରି ଗର୍ଭ ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଯାଇକି ଅଭିଯୋଗ କଲେ ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଚିନ୍ତା କଲା ଠିକ କଥା ତ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଯେତେବେଳେ ଏହିପରି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ପୃଥିବୀକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯିବ। ହଁ ଏମିତି ହତା ହାଞ୍ଚି ଆସିଲା କେମିତି ହାଞ୍ଚି ଏମିତି ନା କଣ ହାଞ୍ଚିଟା କେମିତିଆ ହଁ କେମିତିଆ ଛେକ ଆସିଲା ଛେକ କୁହାଯାଉଛି। ଛେକ ଯେତେ ଆସିଲା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏ ଶୁକର ରୂପ ଧାରଣ କରି ଏ ଛେକ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରକଟ ହେଇଗଲା ଯାଇ ଆକାଶ ମାର୍ଗିତ ହେଇଗଲା। ଏଟା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଯେ ମାନସ ପୁତ୍ର ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଚାରି କୁମାର ନାରଦ ଆଦି ସମସ୍ତେ ଯେ ରିଭୁ ଇଏ ଅଜିତ ଯେତେ ସବୁ ହଂସ ଆଦି ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏ ଛେକିବା ଯୋଗୁଁ ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁ ଚେକରୁ ବାହାରିଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆକାଶ ମାର୍ଗ ଉତ୍ତର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବିଶାଳ ହାତୀ ପରି ରୂପ ହେଇଗଲା। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମାନେ ପଲକ ପଡୁନାହିଁ ଏ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବିଶାଳ ପର୍ବତ ହିମାଳୟ ଠାରୁ ଆହୁରି ବିଶାଳ ପର୍ବତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା। ବିଶାଳ ଏହିପରି ଏକ ଶୁକର ରୂପ ଧାରଣ କରି ଗର୍ଭ ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଗର୍ଭ ସମୁଦ୍ର ପେଟ ଫଟିଗଲା ମାନେ ପାଣି ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଗଲା। ବିଶାଳ ପର୍ବତ ହିମାଳୟ ଠାରୁ ଆହୁରି ଯଦି ବିଶାଳ ପର୍ବତ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଯଦି ପଡ଼ିବ ଗର୍ଭ ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ଗର୍ଭ ସମୁଦ୍ର ଜଳ କ'ଣ ହେବ ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଯିବ। ଏହାକୁ କହୁଛି ପେଟ ଫାଟିଗଲା। ଗର୍ଭ ସମୁଦ୍ର ପେଟ ଫାଟିଗଲା। ଆଉ ସେ ଭଗବାନ ଶୁକ ରୂପ ଧାରଣ କରି ସିଧା ତଳକୁ ଗଲା ରସା ତଳକୁ। କେଉଁଠାରେ ପୃଥିବୀ ତେଣୁ ଶୁଁ ଶୁଁ କରୁଛନ୍ତି। ଶୁଁ ଶୁଁ କରି ବୁଝିପାରିଲେ ପୃଥିବୀ କେଉଁ ଜାଗାରେ କର୍ଣ୍ଣମାକ୍ତ ଜାଗାରେ ତାକୁ ଦନ୍ତରେ ବସେଇ ଉପରକୁ ଉଠାଇଲେ। ତେଣୁ ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏଇ କଥା କହିଲେ ଶଶିନି କଲଙ୍କ କଲେବ ନିମଗ୍ନ। ଶଶିନି କଲଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେମିତି କଲଙ୍କ ରହିଛି ଏହିପରି ଭଗବାନ ଯେତେ ଶୁକ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଶୁକର ଯେ ଦନ୍ତ ଇଏ ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ଶୁଭ୍ର ବର୍ଣ୍ଣ ତାର ଉପରେ ପୃଥିବୀକୁ ବସାଇବା ଯୋଗୁଁ ଏଇଠି ତାଙ୍କ କଳା ଦାଗ ଆସିଗଲା ଟିକେ ଶୁଭ୍ର ଦନ୍ତର ଉପରେ କଳା ଦାଗ ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ଚନ୍ଦ୍ର ଟିକେ କଳା ଦାଗ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ତୁଳନା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଟିକେ ଏଇପରି ଧରଣୀ ଧାରଣ ଏଇପରି ସେ ଧରଣୀକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ବସତି ଦର୍ଶନ ଶିଖରେ ଧରଣୀ ଧାରଣ ଶଶିନି କଲଙ୍କ କଲେବ ନିମଗ୍ନ କେଶବ ଧୃତ ଶୁକର রূপ জয় জগদীশ হারে। এই জয়দেব গোস্বামী এই লীলা কেন্দ্র করি এই ভগবান আবশ্যক অনুসারে কেবল যে স্বয়ং রূপে শ্যামসুন্দর রূপে আসবে এমিতি নেই। কেতবে ইচ্ছা আবশ্যক হলে পশু রূপ ধারণ করে আসেনি, কেতবে আবশ্যক হলে মৎস্য রূপ ধারণ করে আসেনি, কেতবে আবশ্যক হলে কুর্ম রূপ ধারণ করে আসেনি, কেতবে আবশ্যক হলে পশু আও নর রূপ ধারণ নরসিংহ। আর কেতবে আবশ্যক হলে মানে অত্যন্ত রজগুণ সম্পন্ন কে পরশুরাম। পরশুরাম সময় এতে সব উৎপাত বড়ি যাইଥିଲା ক্ষত্রিয় রাজা মানে এতে সব উপদ্র আরম্ভ হয়েছিল। ସେଥିଲାଗି ସେ ପରଶୁରାମ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସି ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୁଦ୍ର ଭାବରେ କେତେ ଥର ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିଥିଲେ? କେତେ ଥର? 21 ଥର। ଏହିପରି କେତେ ମାନେ ସେତେବେଳେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରାଜାମାନେ ଏତେ ଉତ୍ପାତ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା କେବଳ ଥରେ ନୁହେଁ ଏହିପରି 21 ଥର। ଏହିପରି ସବୁ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ନିଧନ କରି ତାପରେ ପୃଥିବୀକୁ କଶ୍ୟପଙ୍କୁ ଦାନ କରି ସେ ତପସ୍ୟା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା। କେଉଁଠାରେ? କେଉଁ ପର୍ବତକୁ? ମହେନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେଠାରେ ତପସ୍ୟାରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଭଗବାନ ଏହିପରି ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ କେତେବେଳେ ଏହିପରି ପଶୁ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସିଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଏହିପରି ଘୃଣ୍ୟ ମତ୍ସ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇ କଥା ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଏଇ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ ଆସିବା
ସେଠାରେ ସେ କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ହଁ ଏଠାରେ ହ୍ୱେନ୍ ଆଇ ଡୁ କେତେବେଳେ ଏଇସବୁ ଅବତାର ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସେ, ଏଇ କଥାଟା ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏହାକୁ କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ? ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ। ଜୟ ଗ୍ରନ୍ଥରାଜ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତम की, जय जगद्गुरु शिल प्रभुपाद की, जय प्रदीप पावन शिल गुरुदेव की, जय समद भक्त वृंद की, निताई गौर प्रमानंदे। हरे हरे कृष्ण। जय शिल प्रभुपाद गुरुदेव की जय।